सरदार बादल की अंतिम अरदास मौके जिथे वख-वख सियासी आगू पहुँच रहे हैं उत्थे ही किसान लीडर भी जिहड़े इत्थे पहुंचे ने। राकेश टकैत साहब दे नाल ने गलबात करना। टकैत साहब, बादल साहब की अंतिम अरदास ते पहुंचे हो, सब तो पहले की कहोगे जी? देखो, बादल साहब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, ग्रामीण विचारधारा से थे और अपना टाइम में ज़्यादातर गांव में बिताते थे, गांव के लोगों के बीच में रहते थे, उनकी बात सुनते थे और उन्हें फिर गांव के लिए काम किया, पानी के लिए करा, बिजली फ्री करी, मोटर पे कनेक्शन दिए। तो ये काम उन्होंने किए हैं। मंडियों पे काम करा, सड़कों के ऊपर काम करा, जिससे गांव के लोग शहर तक और मंडी तक आ जा सके। तो अपने जितने भी 5 बार ये मुख्यमंत्री रहे तो इनका पूरा फोकस गाँव पर रहता था, विकास पर रहता था। पंजाब हमारा पूरे देश में नाम हो तो ये रहता था, उस पर काम किया उन्होंने। किसानों का मसीहा भी कहा जाता सी कि लगता है यहो जिहा सियासतदान दोबारा मिल सकता? देखो, उस विचारधारा के लोग है नहीं, क्योंकि जिनका जन्म गांव में हुआ और वे खेती करते हो, जिनके खेती होगी तो वे आएंगे तो गांव की बात करेंगे। जिसका जन्म चमकीली कोठी में हुआ हो तो फिर कोठियों की बात करेगा। सो बिल्कुल लखोवाल साहब भी साडे नाल ने गलबात करते। लखोवाल साहब, अक्सर ही मुलाकात होंदी सी बादल साहब होना नाल, 5 बार मुख्य मंत्री भी रहे ने, पंजाब दे मुद्दे भी चकते रहे हो तुसी भी ते वो भी। किहो जिहा रिलेशन सीगा तुहाडा? नहीं, बड़ा वधिया। जो किसानी की समस्या सी उन्होंने फौरी तौर पर वो हल करते सी। उन्होंने जुड़े हुए सी किसानी दे नाल, पिंड दे नाल, पिंड च रहिंदे सी, उन्होंने सारी समस्या पता सी। पिंडां च मंडियां बनवाउणियां, पिंडां च लिंक सड़कां बनाउणियां, पिंडां च फोकल पॉइंट बनाउणे ते इस तरह दे साडे बिजली दे वड्डी गल सी बिल माफ, जिहड़ा वड्डी राहत किसानां नूं आ। टकैत साहब कहंदे हुंदे यूपी च भी पंजाब विच तां राम राज आ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿਆਓ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਹਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8:10 ਤੇ ਗਏ, ਉਹ 8 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ सरदार प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास मौके सुरजीत सिंह रखड़ा इत्थे पहुंचे ने, गलबात करने। रखड़ा साहब, अंतिम अरदास है, तुसी पहुंचे हो, की कहोगे सब तो पहला? देखो, मैं कल्ला नहीं पहुंचा, अज तक सारा पंजाब की सारा हिंदुस्तान पहुंचा हुआ है। साहब प्रकाश सिंह बादल एक इंसान नहीं सी, एक संस्था सी। जो काम वो करके ਜਾਂ जो ਉਹਦਾ बिहेवियर सी वो मेरा ख्याल दुनिया 'ਚ नहीं किसी बंदे का हो सकता। तो वो करके अज तकरीबन सारी दुनिया के विच हर बंदे ने, चाहे कोई आ सकिया या नहीं आ सकिया, लखां की तादाद लोग आए भी ने, पर बहुत लोग ये ने जिथे बैठे ने उत्थे ही शरधा फुल पेट कर रहे हैं। हर बंदा महसूस कर रहा है कि एक युग का पलट आया है इस इंसान के जान नाल। सो अज सारी ऐसी हैं उन्होंने शरधा फुल पेट करने के लिए इकट्ठे होए। साहब, मुलाकात, आखिरी मुलाकात कदों हुई सी तुहाडी? थोड़े दिन पहले ही हुई है जी, इत्थे आए सी, उन्होंने लंच करवाया, बैठे, मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की गल ही है। तो बैठ के इकट्ठे से लंच करिया, गल्लां गुल्लां करते रहे, 2-3 घंटे गल्लां करते रहे। पंजाब के प्रति भी कोई चर्चा हुई सी? ਜਦੋਂ भी मिलते सी पंजाब प्रति ते गरीबां प्रति हमेशा ही गल करते सी। खास कर गरीब के लोगों के बच्चे नूं पढ़ाउण की गल करते सी, ते पंजाब नूं उन्नति करन की गल करते सी, एजुकेशन की गल करते सी, मैरिटोरियस स्कूलों की गल करते सी, यूनीवर्सिटी। हमेशा उन्होंने मन के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होंदा सी कि आपां ऐ नहीं ऐ कर लिए, ऐ कर लिए, कुछ करने की तमन्ना उन्होंने मन के लास्ट तक ही रही है। लगता कदे घाटा पूरा हो सकूगा? मैनूं लगता नहीं है। देखो, जो उन्होंने सोच सी, जो विजन सी, उदां दा बंदा पैदा होना बहुत औखी गल है। ये परमात्मा ही कृपा कर सकता, गुरु की कृपा कर सकता कि इदां दा इंसान कोई पैदा होवे। धन्यवाद। रखड़ा साहब, सो ये सन सुरजीत सिंह रखड़ा ते साडे नाल जगजीत सिंह दर्दी ने। सर, अज इत्थे पहुंचे हो, अंतिम अरदास मौके पहुंचे हो सरदार बादल होना दे, सब तो पहला की कहोगे? इंसान के जान तो बाद उसकी वड्डी अजमत का पता लगता है। हुण जदों सरदार प्रकाश सिंह जी बादल संसार च नहीं रहे तो लोग याद करते हैं और कंपेयर करते हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जिहड़ा हर वेले लोगों को मिलने लई तैयार रहिंदा सी, लोगों के घरां च जांदा सी, लोगों के काम करके खुशी महसूस करता सी। ये घाट बड़ी वड्डी महसूस हो रही है
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਮਤਾ ਜਾਨ 50 ਵਰਸਾ ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ? ਮੈਂ 1970 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:50 ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੇ ਜੁੜੇ ਗਏ। ਬਰਕੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 84 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਰਾਮ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਏ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਸੇਮ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੇਮ ਬੋਹਾ, ਬਲਾਡਾ, ਬਰੇਟਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੇਮ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ 77 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 97 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਸਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਸਤੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ MP ਸੀਟ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਏ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਐਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਹੂ ਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਭਾਅ, ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ,
ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅੜ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।